સમાયું છે એવા ભગવાનનું દર્શન શ્રીમદ ભાગવતજી પધારી. ધોકડવા ગણેશપુરી બાપુ ધોકડવાથી પધાર્યા છે. કાતરિયા પરિવાર દ્વારા વ્યાસપીઠ પરથી એમનું સ્વાગત છે. મહાપુરુષાય નમઃ. અને આજના નરસિંહ પ્રાગટ્યના આપણા યજમાન માન્ય શ્રી એનવી કાતરિયા સાહેબ, નરસિંહ પ્રાગટ્યના આજના યજમાન બેઠા છે અહીંયા સાહેબ. બહુ આનંદની વાત છે. મેં શરૂઆતમાં જ કીધું કે ભાગવતનું પરમ દર્શન સંત દર્શન છે. થોડી વાર પહેલાં પૂજ્ય ગોવિંદરામ બાપુ પધારી ગયા અને હવે જ્યારે ધોકડવાથી ગણેશપુરી બાપુ પધાર્યા છે, ફરી એક વખત એમના ચરણોમાં વંદના કરતા તાળીઓના ગળગળાટથી એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ. કાતરિયા પરિવાર વતી માલ્યાર્પણ કરી શાલો ડાળીને પૂજ્ય ગણેશપુરી બાપુનું સ્વાગત કરવામાં આવે. બિપિનભાઈ, કાનાભાઈ, હા, કાનાભાઈ પીઠાભાઈ કાતરિયા પૂજ્ય ગણેશપુરી બાપુનું સ્વાગત કરે. બેટા એ સ્વાગત હોય ત્યાર જ રાખવાનું હોય. તમે ના તો એટલી વાર ન લાગવી હોય. તાળીઓના ગળગળાટથી વધાવીશું. પૂજ્ય ગણેશપુરી બાપુના ચરણોમાં વંદના કરીને સનાતન ધર્મ કી જય, ભાગવત ભગવાન કી જય. व्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे. माने कारो कारो जमुना जी नु पानी लागे. व्रज धाम राधा जी हरि बोल लागे, राजधानी लागे. माने कारो कारो से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे. मन खारो खारो जमुना जी पानी लागे. सब गाइए. रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे. मन खारो खारो जमुना जी नो पानी लागे. जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी. जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी. बिंदरा बिन में धूम मचावे बरसाने की छोरे. बिंदरावन में धूम मचाए बरसाने की छोरे. ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे. मने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे. ब्रज धाम राधा हरि बोल हरि बोल लागे, राजधानी लागे. मने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे. ना भावे मन माखण मिश्री, ना भावे मिठाई. ना भावे मन माखण मिश्री, ना भावे मिठाई. और जी भलड़ी में अब तो भावे राधा नाम मलाई. जी भलड़ी में अब तो भावे राधा नाम मलाई. ब्रज भानु की लाली तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे. मन कारो कारो जमुना जी पानी लागे.
है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम जपत है जो नर आठ याम। हरे राधा राधा नाम जपत है जो नर आठों याम। उनकी बाधा दूर करता है राधा राधा नाम। उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे मन खारो खारो जीनो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे। मिठो रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मन खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे। मीठो रस से भरो रे हरि राधा बोल। लागे, राधा रानी लागे मन खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे मन खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे मन खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे। हे श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, कनकदाल में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, गिरिराज में राधे राधे, बरसाना में राधे राधे, जतिपुरा में राधे राधे, श्री गोकुल में राधे राधे, श्री मथुरा में राधे राधे, द्वारिका में राधे राधे, सनौसरी में राधे राधे, सनौसरी में राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज जी की जय। द्रोणेश्वर महादेव देव की जय। अभास्यश्च निरोध्यश्च यतो नियांश्च वसीयसे स आश्रय परब्रह्म પરમાત્મેતિ શબ્દતે। ભગવાનના 24 અવતારોનું દર્શન ભાગવત, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા, વિષ્ણુના નાભિ કમલો સ્થિતો બ્રહ્મા પ્રજાપતિ, ભગવાનના નાભિ કમલમાંથી બ્રહ્માજીનું સર્જન થયું અને એ બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. બ્રહ્માને આદેશ થયો સૃજ સૃજ. મનુ મહારાજની કથા આવે છે, જે મનુ મહારાજને 3 કન્યાઓ હતી, દેવહૂતિ, આહુતિ અને પ્રકૃતિ. એમાં દેવહૂતિ નામની કન્યાનું લગ્ન કરદમ નામના ઋષિ સાથે નક્કી થયું. પણ કરદમ મહારાજે લગ્ન કરતા પહેલા પૂર્વા શરત રાખી. કેમ? એણે એમ કીધું કે હું પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે લગ્ન કરું છું. પાછળ કોઈ શ્રાદ્ધ કરનારો જોઈએ, પાછળ કોઈ વંશ વારસ જોઈએ. એક પુત્રનું દર્શન થશે એટલે કરદમ કહે હું ઘર છોડી દઈશ, તમારી પુત્રીને આ પસંદ છે. અને દેવહૂતિ જે સંમતિ આપી, બંનેનું લગ્ન થયું. પુત્ર જન્મ ન થયો, 9 કન્યાઓના જન્મ થયા. એક કન્યા એક ઋષિઓને અર્પણ થઈ. એમાંથી અનુસૂયા નામની કન્યા
અત્રિ નામના ઋષિને અર્પણ થાય છે. એ અત્રિ અને એ અનસુયાજી, જેના લીધે આ સંસારને, તમે તો બહુ નજીક છો, ભગવાન દત્તાત્રેયનું દર્શન થાય. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત, ગુરુદેવ દત્ત, ગુરુદેવ દત્ત. અત્રિ અનસુયાએ જગતને દત્તાત્રેયનું દર્શન કરાયું. 9 કન્યાઓના આગમન પછી કૃદમ મહારાજને ત્યાં શ્રી ભગવાનનો જ્ઞાન અવતાર થયો, જેને કપિલ નામ અપાય છે. બોલીએ કપિલ ભગવાન કી જય. કપિલ ભગવાન એક જ્ઞાન અવતાર છે. કપિલ ભગવાનનું આગમન થયું છે. કરદમ ઋષિ ગ્રસ્તાશ્રમ છોડી ગયા છે. પણ પછી એક બહુ અદ્ભુત ઘટના બની. શું? દેવહૂતિજી નીચે બેઠા છે અને ભગવાન કપિલને ઊંચા આસને બેસાડ્યા છે. ઇદમ વિષ્ણુર્વિચક્રમે ત્રેધાની દધે પદમ સમુઢ્ઢમસ્ય પાગ્રુ સુરેશ્વા. ભગવાનના જે અવતારો છે એમાં અમુક અવતાર આવેશ અવતાર છે, અમુક અવતાર રામનો મર્યાદા અવતાર, કૃષ્ણનો પૂર્ણ અવતાર, ભગવાન બુદ્ધનો ધ્યાન અવતાર, કપિલ ભગવાનનો જ્ઞાન અવતાર છે. કપિલજીએ શસ્ત્ર હાથમાં નથી લીધું, કપિલ ભગવાન શાસ્ત્ર લઈને આવ્યા છે. કપિલ ગીતા પણ કહે છે, એને વિદ્વાનો સાંખ્ય શાસ્ત્ર કહે છે. કપિલ ભગવાનની આગળ દેવહૂતિજી પ્રાર્થના કરે છે, મને બોધ આપો, મને બોધ આપો. મોટો નાનાને બોધ આપે તો સમજાય, અહીંયા જુદું દેખાય. કપિલ ભગવાન દેવહૂતિજીને જ્ઞાન આપે છે. જ્ઞાનંચ તન મનુષ્યાણામ પશુનામ મૃગ પક્ષીણામ. આ જગતમાં કોને જ્ઞાન નથી? જીવ માત્રમાં જ્ઞાન સમાયેલું છે. ફક્ત એને જાગૃત કરવાની જરૂર છે, એને સુસુપ્ત કરવાની, સુસુપ્ત અવસ્થામાંથી જગાડવાની જરૂર છે. દેહ અને દેહી વચ્ચેનો નાતો સમજાયો. બહુ આધ્યાત્મિક ચર્ચાઓ કરી છે, પણ એ બધી ચર્ચાઓ કરતા અત્યારના સમયે જરૂરી છે. કપિલ ભગવાને સાંખ્યમાં પુત્રની જે વ્યાખ્યા કરી છે, પુંગ તારયતી પુત્ર. હે માં, પુંગ નામના નરકમાંથી જે મા બાપને તારે, કપિલ ભગવાન કહે એને હું પુત્ર કહું છું. પોતાના પિતૃઓને યાદ કરીને, પોતાના પિતૃઓનું સ્મરણ કરીને કાતરિયા પરિવાર જ્યારે આ ભાગવતજીનું આયોજન કરે છે અને પોતાના પિતૃઓને માટે આટલો પુરુષાર્થ કરે છે, મારી વ્યાસપીઠ એને ધન્યવાદ આપે છે. પરિવાર એને કહે, અમારો વંશ આગળ વધજો, અમારો વંશ વૃદ્ધિ પામજો. સંતોને પગે લાગતા, મહાત્માઓની પાસે આશીર્વાદ લેતા માણસ આવું માંગે છે. પણ કેવો વંશ, કેવો પરિવાર જે સત્કર્મ કરે, જે પિતૃઓનું સ્મરણ કરે, જે ભગવત કાર્યો કરે. પુંગ નામના નરકમાંથી, અથવા તો અત્યારના યુગ પ્રમાણે એમ કહી શકાય કે જે પુત્ર પોતાના માતા પિતાને સુખ નથી આપતો, એને મારી વ્યાસપીઠ પુત્ર કહેવડાવવાની ના પાડે છે. એને પુત્ર કહેવડાવવાનો અધિકાર જ નથી. આજે સમાજનું દર્શન કરશું ને તો ખ્યાલ આવશે, આ બહુ જરૂરી બન્યું છે. સણોસરી ગામની અંદર તો ભગવાનની દયા છે. પૂજ્ય ગણેશપુરી મહારાજ જેવાના આશીર્વાદ છે કે અહીંયા યુવાનોમાં વિવેક છે, અહીંયા માતા પિતાની મર્યાદા રખાય છે. અરે વડીલોને આદર અપાય છે. ઘણી વખત મેં જોયું યુવાનો પોતે ખસી જાય અને વડીલોને આગળ કરે. સણોસરી ઉપર તો ભગવાનની દયા છે, પણ સમાજમાં બીજે બધે આવું નથી.
થોડુંક પદ વધે, થોડીક પ્રતિષ્ઠા વધે, થોડોક પૈસો વધે, મા બાપ ગૌણ થઈ જાય. બે રૂમના ઘરની અંદર 5 બાળકો સાથે મા બાપ સાથે માણસ હમાઈ જતો, પણ મોટો થાય અને લગ્ન કરે અને એનો પરિવાર જ્યારે આવે ત્યારે એને 2 રૂમનું ઘર નાનું પડે, ત્યારે એ સમાતો નથી. શું કહેવું સાહેબ, એક પરમ સત્ય છે આ સંસારનું. પદ જતું રહ્યું હશે તો પાછું આવશે, પૈસો જતો રહ્યો હશે એ પણ ઠાકોરજી કૃપા કરે તો પાછો આવશે. જીવનમાં બધું જતું ગયેલું રહેલું પાછું મળશે, પણ યાદ રાખજો, એક મા બાપ પાછા નહીં મળે, માતા પિતા નહીં મળે. અને એટલે આજે એ પુનિત મહારાજના શબ્દોને ખાસ યાદ કરવા પડે. પુનિતજીએ લખ્યું છે, લાખો લાખો કમાયા હો ભલે મા બાપ જેના નાઠયા, લાખો કમાયા હો ભલે મા બાપ જેના હે લાખ નહીં પણ રાખશે માનવ ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના, એ હવી સરસો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું પણ મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના, હે હવી સરસો નહીં. જેણે મા બાપના આત્માને સુખ આપ્યું છે, જેણે મા બાપનો આત્મા રાજી કર્યો છે ને બાપ સાહેબ, એને પછી બહુ મંદિરે ફેરા કરવાની જરૂર નથી. હા? જેના મા બાપ રાજી હોય. બાકી જેના ઘરમાં મા બાપ રાજી નથી, એ ગમે એટલી પૂજા કરે, ગમે એટલા માળા ફેરવે, શું અર્થ? એટલા માટે કપિલ ભગવાનનું આ સૂત્ર બહુ મહત્વનું બની રહે છે. મને મહારાજના વંશજોની કથા આવે છે ને એમાં ભગવાનના 2 દ્વારપાળ અસુરોના ઉત્પત્તિની કથા આવી છે. બહુ પ્રસિદ્ધ કથા છે. જય અને વિજય નામના 2 દ્વારપાળો. પુરાણોમાં વારંવાર આ કથાનું પુનરાવર્તન થયું છે. મૂળ કારણ આ જય અને વિજય દરવાજા આગળ ચોકી કરતા હતા, એમાં બ્રહ્માના માનસ પુત્રો સનત કુમારો આવ્યા. કૌપેનધારી મહાત્માઓ, બ્રાહ્મણોશ્ચ મુખમાદ સિદ્ધબાહુ રાજન્ય કૃતઃ પુરુ તદસ્ય જદવૈશ્ય પદવ્યાંગો. બ્રહ્માના માનસ પુત્રો હતા અને બિલકુલ નિસ્વાર્થ ભાવે એ ભગવાનની પાસે જતા હતા. જય અને વિજય એને અટકાવ્યા. ઉભા રહો, નહીં જવાય. ક્યાં જાઓ છો? એટલે ભાઈ અમે ભગવાનને દર્શને જઈએ. તો નહીં, અમારી રજા સિવાય જવાય. પછી સનતકુમારોને ગુસ્સો આવ્યો. એણે જોરથી શ્રાપ આપ્યો કે ભગવાનથી આટલા નજીક રહ્યા અને છતાં હજી તમે તમારો અહમ છોડી શક્યા નહીં. જાઓ, રાક્ષસ થઈ જાઓ, રાક્ષસ બની જાઓ. એવો શ્રાપ ભગવાન સાંભળી ગયા. બહાર આવ્યા, જોયું તો પોતાના દ્વારપાળો
અને ભગવાને ઠપકો આપ્યો, તમે આ શું કર્યું? જાઓ, બ્રહ્મ વાક્ય જનાર્દનમ, એને બ્રહ્મા ભૂસી નહીં શકે. સનત કુમારોની આ શ્રાપથી જય વિજય ગભરાયા, પગે લાગ્યા, ક્ષમા માગી, કંઈક દયા કરો. ત્યારે સનત કુમારોએ કીધું, પ્રેમથી ભગવાનને બચશો તો જાઓ, અમારું વરદાન છે, 7 જન્મમાં પાછા આવતા રહેશો. એ સનત કુમારો આ જય વિજયને બહુ આકરું લાગ્યું. ભગવાનથી એક ઘડી છૂટા ન રહે, 7 જન્મ જુદા રહેવાનું. હજી કંઈક દયા કરો, હજી કંઈક કૃપા કરો. ત્યારે સનત કુમારે પાછો ખુલાસો કર્યો કે પ્રેમથી બચશો તો 3 જન્મમાં ગતિ થશે, 7 જન્મમાં ગતિ થશે, અને વેરથી બચશો તો 3 જ જન્મમાં ગતિ થશે. જય વિજય વિચાર કર્યો કે વેર ભાવ તો વેર ભાવ, સુકાણા મોલ સૃષ્ટિ તણા પછી વૃષ્ટિ થવાથી શું, ગજ બહાતે ગુજાર્યો પછી કાશી જવાથી શું, અને મળી દુનિયામાં બદનામી પછી નાસી જવાથી શું. લોકો વેર ભાવ ગણશે એટલું જ ને, પણ ફાયદો એ થશે, અમને મારવા માટે અમારો હરિ અવતાર લેશે. એ જય વિજય પહેલા જન્મમાં હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપુ બન્યા. એને મારવા માટે ભગવાને વારાહ અને નરસિંહ અવતાર લીધો. આ જય વિજય બીજા જન્મમાં રાવણ અને કુંભકર્ણ બન્યા છે. શું રાવણને ખબર નહોતી રામ બ્રહ્મ છે? અરે શું વાત કેવું! પૌલસ્ત કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો એ બ્રાહ્મણ. ભગવાને પણ એને મારતા પહેલા રામેશ્વરજીની સ્થાપના કરી અને બ્રહ્મ હત્યાનું નિવારણ કરવું પડે. એ રાવણ કોઈ સામાન્ય છે? રાવણને જ્યારે મંદોદરી એમ કહેવા આવી કે આ રામ આપણા ગામના પાદર સુધી આવ્યા, હજી એને શરણે જાઓ, હજી અતિ કૃપાલ રઘુનાયક, અતિ દયાલ રઘુનાયક, એ તો સદા દીન પર ને, એને શરણે કેમ નથી જતા? રાવણે મંદોદરીને એમ કીધું છે, મહારાણી તમને ક્યારે ખબર પડી કે આ રામ બ્રહ્મ છે? તો કે હમણાં એનો એક દૂત આપણી લંકાને સળગાવી ગયો, એનો એક દૂત તમારા મુંગટ ઉઠાવી ગયો. જેના દૂતોમાં આટલી તાકાત છે તો એ ભગવાનમાં કેટલી હશે? હમણાં ખબર પડી બોલ્યા. રાવણે અટહાસ્ય કરીને કીધું, મહારાણી તમને તો હમણાં ખબર પડી કે રામ બ્રહ્મ છે, બાકી મને તો તે દિવસની ખબર છે જ્યારે ધનુષની આ જનકની સભામાં એણે ધનુષ ઉંચકી બતાવેલું. શું વાત કરો બોલ્યા? તમે જાણો છો રામ બ્રહ્મ છે બોલ્યા, તો પછી એને શરણે કેમ નથી જતા? ત્યારે રાવણનો શિકાર. હોય ભજન નહીં તામસ દેહા, 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 મન ક્રમ બચન દ્રઢ મન દેહા, મન ક્રમ વચન દ્રઢ દેહા, કોઈ ભજન નહીં તામસ દેહા, કોઈ ભજન ભજન નહીં તામસ દેહા, હોય ભજન નહીં તામસ દેહા, હોય ભજન નહીં તામસ દેહા,
મહારાણી મારો આહાર તામસી, મારો વિહાર તામસી, મારા વિચાર તામસી, પ્રકૃતિ તામસી, મારાથી ભજન નહીં થાય. ભજન કરવા માટે તો પૂજ્યપાદ ગણેશપુરી મહારાજ જેવી વિભૂતિ, તમે તો સૌ નસીબદાર છો, આટલા નજીક ધોકડવાની અંદર બિરાજે. સાહેબ મેં સાંભળ્યું કે જેણે 12 વર્ષ સુધી અન્નનો ત્યાગ કર્યો હોય, ફલાહાર કરીને જેણે 1.25 કરોડ પંચાક્ષરી ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કર્યો હોય, સાહેબ એ પસાર થાય ને એ ધરતી પાવન થઈ જાય. શું કે અને જેણે 108 લોકોની સાથે 12 જ્યોતિર્લિંગની યાત્રાઓ કરી હોય, એ ભજન કરી શકે, દેહ શુદ્ધિ કરી. અને જેણે સંસારને સમાજને કંઈક આપ્યું છે. બાકી રાવણ કહે મારાથી ભજન નહીં થાય, તો બોલે રામ દયાળુ છે બંદોદરી, હે મહારાણી મારો ભગવાન દયાળુ છે કે ગામના પાદર સુધી આવી તો ગયા. હું કેટલો નસીબદાર ગણાવું, લોકોને અંત સમયે રામની પાછળ જવું પડે એના કરતા મારા જેવો ભાગ્યશાળી કોણ, મારા અંત સમયે મારો રામ મારી સામે ઊભો હોય, એના હાથથી મરી લો. અને રાવણ બોલ્યો છે છેલ્લે, કહા રામ રન હતોપચારી, રામ ક્યાં, એમ કહીને રાવણ પડ્યો છે. એ જ જય વિજય ત્રીજા જન્મમાં હિરણાક્ષ શિશુપાલ અને દંતવક્ર બન્યા છે. એને મારવા માટે ભગવાને કૃષ્ણ અવતાર લીધો. 3 જન્મમાં ભગવાનની સાથે એટલું વેર કર્યું કે ભગવાનને સ્વયં આવવું પડે. મન્વંતરેવ શાનુ કથા, મનુ મહારાજના વંશજોની જ કથા ચાલે છે. મન્વંતરેવ શાનુ કથા નિરોધો અત્ર સર્ગ વિસર્ગશ્ચ સ્થાનમપોષણ મુક્તયા. એ મનુ મહારાજને ત્યાં ઉતાનપાદ નામનો રાજા થયો. આ ઉતાનપાદને 2 રાણીઓ હતી, એકનું નામ સુરુચિ છે, બીજીનું નામ સુરનીતિ છે. ઉતાનપાદ રાજાએ સુરુચિ રાણીને માનીતી રાણી બનાવી અને સુનીતિને અણમાનીતી રાણી બનાવી છે. અધ્યાત્મ માર્ગમાં આચાર્યો એમ કહે, ઉતાનપાદ એટલે બીજું કંઈ નહીં, જીવ. આપણે બધા ઉતાનપાદ છીએ. જીવનો સ્વભાવ છે, એને રુચિ ગમે, એને નીતિ ન ગમે, એટલે રુચિને માનીતી રાણી બનાવી. બંને રાણીઓને એક પુત્ર છે. સુરુચિના પુત્રનું નામ ઉત્તમ છે અને સુનીતિના પુત્રનું નામ ધ્રુવ છે. અહીંથી ધ્રુવાખ્યાનનો આરંભ થાય છે. આ ધ્રુવજીની કથા દેવર્ષિ નારદજીએ મહારાજ ધર્મરાજને પણ સંભળાવેલી. ભક્તિનું ઉત્કૃષ્ટ ચરિત્ર ધ્રુવ છે. મહેતા લખે ને, એ हाथों में प्रभु हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में. આપણે બોલીએ ખરા કે મેં બધું તને સોંપ્યું, ગાઈએ ખરા, પણ એ બોલતા બોલતા તપા કરી લઈએ, ચાવી પડી તો નથી ગઈ ને.
મોબાઈલ છે તો ખરો ને. એક આ મોબાઈલ નો તો માણસનું શું થાત, એક ચિંતા એ થઈ ગઈ છે હમણાં. મોબાઈલ નો આવ્યો હોત તો શું થાત. એક જણો ઘરે બે કપડાને અસ્ત્રી કરતો હતો, એમાં મોબાઈલ વાગ્યો, જેવી રિંગ લાગે એટલે ભૂલી ગયો બેચારો મોબાઈલ ઉઠાવવો જોઈએ, એને બદલે ઓલી હલો તો સોટી ગઈ અસ્ત્રી. કેવું સહેલું છે બાપ, અનુભૂતિ બહુ કઠિન છે. તો ભક્તિ માર્ગની ચર્ચા કરી છે. મનુષ્ય જન્મનો હેતુ બતાવ્યો છે જ્ઞાન લીલામાં. બડે ભાગ માનુષ તન પાવા, અત સુર દુર્લભ સદગ્રંથ. મનુષ્ય જન્મનો હેતુ શું છે? મનુષ્ય જન્મનો હેતુ છે ભગવત પ્રાપ્તિ. શાસ્ત્રે એક જ કારણ બતાવ્યું, પશુમાંથી મનુષ્ય બનાવ્યા તો મનુષ્ય બનાવવાની પાછળ કારણ શું? ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે. ગાય બળદ બિચારા ભજન નહીં કરી શકે. પશુની ઈચ્છા થાય કે મારે પણ આ બધું કરવું થાય ને, મનુષ્ય કરે. ભગવાનને એમ કે પશુઓને જો હું સીધા, પશુઓ તો એને મન નથી, એને બુદ્ધિ નથી, પશુને મન ને બુદ્ધિ નથી, એટલે એને ભગવાને પશુઓને આડા બનાવ્યા. કેવા બનાવ્યા? આડા. તો એ બિચારા સીધા ચાલે. ભગવાને પશુઓને આડા બનાવ્યા તોય સીધા ચાલે. પછી માણસ બનાવ્યો, એને એમ કે આ સીધો રહે એટલે નહીં, સીધો બનાવ્યો તો એ માણસ આડું ચાલવાનું ચૂકતો. જન્મ્યો નો તો રે ત્યારે એ સૂર્ય બોલી બોલતો, જન્મ્યો તો રે ત્યારે સૂર્ય બોલી બોલતો, હવે ના બોલ્યામાં ઘણો ફેર છે. રે કમાણી તારી ચોપડે ચડશે રે, હે રામ ને ભજાતી તારે વેર છે. પ્રભુજીને સમર્યા વિના, નાથને મનાવ્યા વિના, હારી લઈ ઉતરે. પ્રભુજીને સમર્યા વિના, હે નાથને મનાવ્યા વિના, પાર નાહી ઉતરે. ગર્ભમાં ભગવાનને કાલાવાલા કર્યા જીવે. હે ઠાકોરજી મને જન્મ આપ, હું તારું જ નામ લઈશ, તને જ ભજીશ. કેટલી વિનંતીઓ કરી. જેવો ભગવાન જન્મ આપે એટલે એ બાળક ભગવાનને કહી દે, હું આયા, તું ત્યાં, હું મારું બધું ફોડી લે, તું તારું ફોડી લે. મન અને બુદ્ધિ ભગવાને આપ્યા છે, અને જેણે મન અને બુદ્ધિ આપ્યા છે એ ભગવાનના કામમાં લાગવા જોઈએ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને કહે, મનુષ્ય જન્મનો હેતુ ત્યારે જ સિદ્ધ થયેલો ગણાય જ્યારે એને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય. જ્ઞાન લીલાનું ચરિત્ર ભગવાનને ચરણે અર્પિત થાય છે.
અને પછી વિદુર ચરિત્રની કથા આવે છે. ભાગવતમાં વિદુરજીનું બહુ મહત્વ છે. આપણીના લોકો વિદુરજીને સમજી શક્યા નથી. વિદુર નામ આવે એટલે લોકો એમ માને બસ વિદુર એટલે ગરીબ માણસ અને ગામની બહાર રહેતા હોય ને એને ખાવા ન હોય ને. મોટા ભાગના ચરિત્રોના અર્થ આપણે બહુ ટૂંકા કરી નાખ્યા છે. વિદુર ગરીબ જરૂર છે, પણ વિદુરજી કંગાલ નથી. યમુનાજીને કિનારે ઝૂંપડી બાંધીને વિદુરજી રહેતા હતા. દુર્યોધનના મહેલને છોડીને વિદુરજી ગામની બહાર જતા રહ્યા છે. કેમ? વિદુરજીને એમ થયું કે આ દુર્યોધનનો મહેલ મને ભજન નહીં કરવા દે, મને ભગવાનને ભજવા નહીં દે. મારું શાસ્ત્ર એમ કહે ભગવાનને ભજવામાં જે આડું આવે એને છોડો. નારાયણનું નામ જ લેતા નારાયણનું નામ જ લેતા એ જીવારે ને તજીએ રે. મારા નારાયણનું નામ જ લેતા નારાયણનું નામ જ લેતા વારે ને તજીએ રે. ભગવાનના માર્ગમાં જે આડો આવે એને છોડો. પ્રહલાદે પિતાને છોડ્યો, આવશે કથામાં. પ્રહલાદ નારદ પરાશર વ્યાસાંબરી સંગ શુત સૌનક દાલ ભયાન. પ્રહલાદે પિતાને છોડ્યો, મીરાબાઈએ કુટુંબ છોડ્યું, નરસિંહ મહેતાએ નાત છોડ્યું. ઘણા એમ કે નરસિંહ મહેતાને નાત બાર કાઢ્યા. નરસિંહ મહેતાને જોયા પછી એવું ન લાગે કે કોઈ નરસિંહ મહેતાને નાત બાર કાઢી મૂકીશ. નરસિંહને એમ લાગ્યું હોય કે આ નાત મને બહુ ફિટ નહીં થાય એટલે એણે બહાર કાઢી નાખી પોતાના માથે. નરસિંહે નાત છોડી. વિદુર અને એના પત્ની શુલભાજી યમુનાજીને કિનારે ઝૂંપડી બાંધી મહેલ છોડીને ગામની બહાર જતા રહ્યા છે. કેમ? દુર્યોધનનું અન્ન ખાશો ના તો મતી ફરી જશે. દુર્યોધનનું અનાજ અમને કનૈયાની ભક્તિ નહીં કરવા દે, અમને કૃષ્ણ નામ નહીં રહેવા દે. બંને પતિ પત્ની ઝૂંપડી બનાવી અને શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ ભગવાનના નામનો જાપ કરે છે. બરોબર એ સમયે મહાભારતનો એક પ્રસંગ આવે, બહુ પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ. પાંડવોના દૂત બની અને ભગવાન દ્વારિકાથી હસ્તિનાપુરમાં આવવાના. આખું નગર શણગારેલું. કૃષ્ણના સ્વાગત માટે તો શું બાકી રાખ્યું? સ્વાગતમ કૃષ્ણ શરણાગતમ કૃષ્ણ, સ્વાગતમ કૃષ્ણ શરણાગતમ કૃષ્ણ, સ્વાગતમ સુસ્વાગતમ શરણાગતમ કૃષ્ણ.
સ્વાગતમ કૃષ્ણ શરણાગતમ કૃષ્ણ ઓ સ્વાગતમ કૃષ્ણ શરણાગતમ કૃષ્ણ ઓ સ્વાગતમ કૃષ્ણ શરણાગતમ કૃષ્ણ ઓ સ્વાગતમ કૃષ્ણ હરિ બોલ શરણાગતમ કૃષ્ણ તે સમયે સમ્રાટોના સમ્રાટ ભગવાન દ્વારકાથી રથ લઈને આવે. આખું ગામ શણગારેલું, લોકો બધા કતારબદ્ધ ઊભા છે. બધાની સાથે ભક્ત વિદુરજી પણ ઉભેલા હતા. જય હો જય હો દ્વારકાધીશનો જય હો. ગગનભેદી અવાજો આવે. ભગવાન બધાનું અભિવાદન ઝીલતા ઝીલતા ઉદ્ધવજી રથમાં બેઠા ચલાવે છે. ભગવાન ઊભા છે, આગળ ચાલે છે રથ. બીજા બધાને દ્વારકાધીશનું દર્શન થાય છે, પણ જ્યાં વિદુર આગળથી રથ નીકળ્યો ને તો એમાં ભગવાને લીલા કરી. શું? બીજા બધાને દ્વારકાધીશ દેખાયા, પણ વિદુરજી આગળથી રથ નીકળ્યો તો વિદુરજીને ચતુર્ભુજ નારાયણનું દર્શન થયું. નારાયણ કરુણામય શરણં કર્વાણિ તાવકો ચરણો ઇતિ ષટ્પદી મદીયે વદન સરોજે સદા વસતુ. શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મધારી ભગવાન પુરાણ પુરુષોત્તમ દેખાયા. બોલીએ પુરાણ પુરુષોત્તમ ભગવાન. ભગવાન કી જય. વિદુરજીનું હૈયું ભરાઈ ગયું. રોમ રોમ એકદમ પુલકિત થઈ ગઈ. રથ ત્યાંથી નીકળી ગયો. વિદુરજી સમાધિમાં લાગી ગયા. બધા વિખેરાઈ ગયા. એકલા વિદુરજી રોડ પર ઉભેલા રસ્તા પર. બીજા એક ખંભો હલાવીને એને જગાડ્યા. વિદુરજી આમ નામ ક્યાં સુધી ઉભા રહ્યો? રથ તો ગયો. ઓ રથ નીકળી ગયો. બોલે હા. હરખાતા હરખાતા વિદુરજી ઘેરે આવ્યા. એની પત્ની શુલભાને બધી વાત કરવા માંડ્યા. આજ મારો દિવસ ધન્ય થઈ ગયો, આજ મારું જીવન સફળ થઈ ગયું. કેમ? કોઈ દિવસ નહીં ને આજે જ્યારે રથ મારી આગળથી નીકળ્યો ને ત્યારે મને કૃષ્ણ નહીં તો ચતુર્ભુજ પરમાત્માના દર્શન થયા. ભગવાને મને ઝાંખી કરાવી. વિદુરજી એટલું બધું હરખાતા હરખાતા બોલે છે. શુલભાજીએ વિદુરજીને કીધું, એક વાત કહું. શું? ભગવાનને તમારા ઉપર આટલો બધો પ્રેમ, તમને ભગવાનના ઉપર આટલો બધો ભાવ, તો પછી એક વસ્તુ નહીં બને. શું? એ દુર્યોધનના મહેલે ગયા, એમાં આપણી ઝૂંપડીમાં નહીં આવી શકે. શુલભાજી પૂછે છે. વિદુરજી કીધું નહીં નહીં નહીં, આવી જીદ નહીં કરાય. કેમ? ક્યાં આપણે, ક્યાં કૃષ્ણ? એના આગમન માટે મહિના મહિનાથી તૈયારી થાય. 56 પ્રકારના તો પકવાન તૈયાર થયા છે. એને મારે એમ કેમ કહેવું મારી ઝૂંપડી આવો? મને દર્શન આપ્યા ને, બસ એટલું પૂરતું છે. બંને પતિ પત્ની આ ચર્ચા કરે છે. દરમિયાન ભગવાનનો રથ દુર્યોધનની સભામાં પહોંચ્યો. દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, જયદ્રથ, કર્ણ બધા મહારથીઓ ભરેલા. ભીષ્મ દાદા. ભગવાન પાંડવોના દૂત બનીને આવ્યા છે. દુર્યોધનને બહુ સમજાવે છે, માની જા, સમજી જા, અડધું રાજા
અડધું ના આપે તો કાંઈ નહીં, 5 ગામ આપ. પણ દુર્યોધને કહી દીધું 100ની અણી જમીન પર ઊભી રહે એટલી જમીન પણ નહીં આપું. આ નિર્ણય જ્યારે સાંભળ્યો અને ભગવાન સહન ન કરી શક્યા. આ તારો છેલ્લો નિર્ણય? બોલે હા, છેલ્લો નિર્ણય. એ વખતે શ્રી ભગવાને સભામાં ઊભા થઈને દુર્યોધનને કીધું કે તો પછી હવે તારી સાથે વાત કરવી જ નકામી. હવે મુલાકાત કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં થશે. સાહેબ, દૂત બનીને મંત્રણા કરવા આવનારો હોય અને એ યુદ્ધ જાહેર કરી જાય એ તો કૃષ્ણ જ કરી શકે. એટલે આવ્યા તો છે ને માટે સંધિ કરવા માટે, મંત્રણા કરવા. જોયું કે નહીં માને. પાર્થને કહો ચડાવે બાણ, હવે તો યુદ્ધે જ કલ્યાણ. કરવું જ પડે. બુદ્ધના દેશમાં યુદ્ધ ના હોય શું કરીએ? માને જ નહીં, પછી હથિયાર લેવા પડે હાથમાં. ભગવાન એકદમ ઉભા થઈ ગયા, સભા છોડીને નીકળી ગયા. આ લોકો બધા પાછળ દોડ્યા. જયદ્રથ, કર્ણ, કૃપાચાર્ય, દ્રોણાચાર્ય, ભીષ્મ દાદા. એ પ્રભુ ઉભા રહ્યો, એ દ્વારકાધીશ ઉભા રહ્યો. ભગવાન રથમાં બેસી ગયા. બધાએ કીધું કે તમે તો દૂત બનીને આવ્યા છો, બપોરનો સમય છે, મધ્યાહન ભોજન કરીને જાઓ ને. અને કૃષ્ણએ ના પાડી દીધી, અહીંયા ભોજન ન કરાય, આ ગામનું પાણી ન પીવાય. હવે એમ કે અન્યાય થતો હોય ત્યાંનું પાણી પણ ન પીવાય. ભગવાને ઉદ્ધવને કીધું રથ ચલાવ. ઉદ્ધવ કહે પણ દ્વારિકા તો બહુ દૂર છે, ભોજનનું શું? બપોર થઈ ગઈ છે. ભગવાન કે વિદુરના ઘરે રથ લઈ લે. ઉદ્ધવને ખબર છે વિદુરની સ્થિતિ શું છે. પ્રભુ એને 2 ટંકની રોટી નથી મળતી, એમાં આપણો ઉમેરો ક્યાં કરે? ત્યારે ભગવાન સહન નથી કરી શકતા. એકદમ ઉદ્ધવનો હાથ પકડ્યો છે. ઉદ્ધવ, મારા ભક્તને ત્યાં બીજું કંઈ નહીં મળે, પણ આટલું તો મળશે ને. એ બંટીનો રોટલો ને આંધળિયાની ભાજી, બંટીનો રોટલો ને તાંદળિયાની ભાજી, બંટીનો રોટલો ને આંધળિયાની ભાજી, બંટીનો રોટલો ને તાંદળિયાની ભાજી, રુચિ રુચિ ભોગ લગાઈ ઉદ્ધવજી. ચાલો ને વિદુર ચાલો ને વિદુર ઘેર જાઈ ઉદ્ધવજી. ચાલો ને વિદુર ઊંચા ઊંચા મહેલો દુર્યોધન તણા, ઊંચા ઊંચા મહેલો દુર્યોધન તણા, એ ઊંચા ઊંચા મહેલો દુર્યોધન તણા, ઊંચા ઊંચા મહેલો દુર્યોધન તણા, રતિ ભર સુખ ન પાઈ ઉદ્ધવજી. ચાલો ને વિદુર ઘેર જા, ચાલો ને વિદુર ઘેર જાઈ ઉદ્ધવજી. આ
कबीर साहे सुनो भाई साधु ओ कहता कबीर साहे सुनो भाई साधु संत वेचे जा वेचाई ओ धवजी चालो ने विदुर घेर जाई चालो ने विदुर घेर जाई ओ धवजी चालो ने विदुर ભગવાન નો રથ સડસડાટ નીકળ્યો છે. વિદુર ની ઝૂંપડી આગળ ભગવાન નો રથ ઉભો રહ્યો. ભગવાન રથમાંથી નીચે ઉતર્યા અને સાંકળ ખકડાવવા માંડ્યા. કાકા હું આવ્યો, કાકા દ્વાર ખોલો. ઠાકોરજી વિદુરજીને એટલું બધું માન આપે છે કે કાકા કહીને બોલાવે છે. સાંકળ ખકડાવે ભગવાન. શુલભાજીએ વિદુરજીને કીધું સાંભળો છો શું બહાર કોક આવ્યું લાગે છે? વિદુરજી હસી પડ્યા છે. એ કે અત્યાર સુધી કોઈ નથી આવ્યું, હવે કોણ આવે? ન્યાય નીતિ બધું ગરીબને મોટાને બધું માફ. વાઘે માર્યું માનવી, એમાં શું ઇન્સાફ? ગરીબનું ધ્યાન રાખનારા જગતમાં બહુ ઓછા છે. વિદુર કે તને ભ્રમ થાય, આપણી ઘરે કોણ આવે? ભગવાન જોરથી સાકલ કકડાવે, ખોલો ખોલો. સુલભાએ કીધું જાઓ તો ખરા, જોવો તો ખરા. અને વિદુર ઉભા થયા. પોતાની ઝૂંપડીનું દ્વાર જ્યાં ખોલ્યું ત્યાં તો દરવાજામાં જ દ્વારિકાધીશનું દર્શન થયું. બોલીએ દ્વારિકાધીશ કી જય. અને ભગવાનને પોતાને ત્યાં ઉભેલા જોયા અને વિદુર ભાવ વિભોર થઈ ગયા. રોમ રોમ પુલકિત થઈ ગયું, હૈયું ભરાઈ ગયું. નેત્રમાંથી આંસુઓની ધાર વહેવા માંડી, રોને લાગ્યા. ભગવાન જાતે અંદર આવ્યા, આસન જાતે લીધું ભગવાને. વિદુરજી અને શુલભાજીને બોલાવી અને ભગવાન પૂછે તમે કુશળ છો ને? ખબર લેવા આવ્યો છે. અને જ્યાં કૃષ્ણ એમ પૂછે કે તમે કુશળ છો ને, તો વિદુરના નેત્રમાંથી દળ દળ આંસુની ધાર વહેવા માંડી. હાથ જોડીને કીધું જગતનો નાથ અમારા ખબર પૂછે, આનાથી બીજા ખબર ક્યાં હોય છે? આ જ મોટી કુશળતા છે. બહુ આનંદ થયો. ભગવાન વિચાર કરે કે આ બપોરના 12ની ઉપરનો સમય થઈ ગયો અને આ ભોજનનું કંઈ કહેશે કે વાતો જ કર્યા કરશે. ઘણાને આવી ટેવ હોય, જમવાના ટાઈમે ગયા હોય તો એ બધી ચર્ચા જ કર્યા કરે. આ મકાન આ અત્યારે બાંધ્યું ને, આ મકાન ઓલા વર્ષે બાંધ્યું હતું, મોટા પણ આવ્યો ત્યારે એટલો ખર્ચ કર્યો હતો, નાના વખતે ડબલ થઈ ગયા ને. અરે પણ એ બધું તે કર્યું, મૂળ વાત જે છે એ તો આવે જ ને. કૃષ્ણ વિચાર કરે કે આ પતિ પત્ની ચર્ચા જ કર્યા કરશે, હાડા બાર થવાના, આ જમવાનું પૂછશે કે નહીં? પણ આ તો કૃષ્ણ ને આહિરના ભેગો 11 વર્ષ 51 દી રોકાઈ આવેલો. આની જગ્યાએ રામ હોય ને તો 2-3 દી બેહી રહે. આ રામ નતો, આ કોણ હતો? એને વાતમાં ને વાતમાં કહી નાખ્યું વિદુરને, મેં તો દ્વારિકાથી જ નક્કી કરેલું હતું કાકા, શું બપોરનું પ્રસાદ તમારી ભેગા જ લેવાનું છે. ઓ તમે ભૂખ્યા આવ્યા છો? કૃષ્ણ તો કહી દે ભાઈ, ભૂખ્યા? બોલે હા, ભોજન તમારી સાથે. અને જ્યાં ભગવાને ભોજન માંગ્યું ને, ઓહો,
બંને પતિ પત્ની રસોડામાં ગયા. રસોડો તો હું ખાલી ઘર, કાંઈ મળે નહીં. ચૂલા પર એક હાંડલું, પાટિયું માટીનું, એમાં ભાજીના પાન. ઘરમાં જે કાંઈ હતું એ તો સાધુ બ્રાહ્મણોને બોલાવીને ખવડાવી દીધેલું. કાંઈ મળે નહીં. બંને પતિ પત્ની રોવા માંડ્યા. પહેલા આંસુ આવ્યા એ હર્ષના આવ્યા, પછી આંસુ આવ્યા એ હર્ષના નહીં, દુઃખના આવ્યા. જગતનો નાથ અમારી પાસે ભોજન માગે અને અફસોસ તો જુઓ, આજે એને ધરવાનું કાંઈ મળે નહીં. ગરીબ માણસ હોય ને એને એની ગરીબાઈનું આમ દુઃખ ન લાગે. હા, જેથી કંઈક પ્રસંગ આવે, જેથી કંઈક સમો આવે, તેથી એને એમ થાય મને ભગવાને ગરીબ રાખ્યો એટલે ને. સાહેબ, વારા ઘડીએ શું કહેતા કરવાનું? આખી પૃથ્વી ઉપર લગભગ પરિક્રમા અમારી આ પોથીજી બંડીવાળા બાપાની દયાથી કરી આવી. પણ ભાગની પૃથ્વી હજી આખી દુનિયા નથી જોઈ. અમેરિકાની અંદર સોનાની વ્યાસપીઠ પર બેસીને પણ કથા કરી છે આ પોથીએ. 24 કેરેટ ગોલ્ડ ISI માર્કા સાથે અમેરિકામાં સોનાની વ્યાસપીઠ પર પણ આ પોથીજી મુકાયા. અને અમારા ડાંગના જંગલમાં કાતેરા સાહેબને, NV કાતેરા સાહેબને પરિચય છે. ડાંગના જંગલમાં આહવાથી 25 કિલોમીટર દૂર ધવલીદોડ કરીને ગામ છે. એ ધવલીદોડ ગામમાં અમેરિકામાં સોનાની વ્યાસપીઠ અને ડાંગમાં ઘાસની ઘાસડી ઉપર પોથી મૂકીને પણ કથા થઈ છે. કાંઈ ફેર ન પડે. સોનાની વ્યાસપીઠ હોય તો એવું ફેર પડે. અને ઘાસની ઘાસડી મોજ તો એક ને એક જ રહે. હું એક પુસ્તક લખી રહ્યો છું, એમાં મેં એક વાક્ય લખ્યું છે. આ મારો પર્સનલ ઓપિનિયન છે, મારો પોતાનો અભિપ્રાય. કોઈએ જોડાવવું એવો જરાય આગ્રહ નહીં. ઠીક લાગે તો જોડાવવું, નજર કાંઈ નહીં. ઇટ ઇઝ માય પર્સનલ ઓપિનિયન. દુનિયાને જોયા પછી મેં મારા પુસ્તકમાં એક વાક્ય લખ્યું છે કે રૂપિયાવાળાના મકાન મોટા હોય છે. રૂપિયાવાળાનો શું મોટો હોય? મકાન બહુ મોટા. ઓહો, ક્યાંક ક્યાંક તો ગાડી લઈને જવું પડે, ત્યારે તો મકાનમાં ફરાય. રૂપિયાવાળાના મકાન મોટા અને ગરીબ માણસના મન મોટા. બસ આ મોટો ફરક છે. આ મારો અનુભવ કહે. બહુ મળ્યો ને ભાઈ. દર વર્ષે 1 લાખ માણસોને મળું. છેલ્લા 40 વર્ષ ત્યાં એવરી યર 1 lakhs ન્યુ પીપલ કોન્ટેક્ટ એવરી યર. જગતને જોતા જોતા આ અનુભવ પર આવ્યો. તમે જોજો, ગરીબ માણસ હોય ને એના ખિસ્સામાં માંડ 10 રૂપિયા હોય ને તો એ આમ 10 રૂપિયા ધડ દઈને કાઢી નાખતા એને એક ક્ષણનો પણ વાર નહીં લાગે. જેની પાસે ગાંધીજીના મુંડાવાળી એવડી છોકરી હશે ને, સમજો, એની પાસેથી 2 રૂપિયા નીકળતા તો આપણોય દમ નીકળી જાય ને એનોય દમ નીકળી જાય. દોનો ઘટના એક સાથ ઘટ જાતી. વિદુર અને વિદુર પત્ની વિચારમાં પડી ગયા છે. ભગવાન ભોજન માંગે છે અને ભગવાનને ધરવાનું કાંઈ નથી. દુખીના દર્દની વેદનાને સુખી સમજી શકતો નથી. અને સુખી જો સમજી શકતો હોય તો પછી દુઃખ હોય ક્યાંથી? જેને દુખીનું દર્દ સમજાઈ જાય ને એને પછી કહેવાનું ના રહે. ભગવાન સમજી ગયા છે મેં આ લોકોની પાસે ભોજન માંગીને મુશ્કેલીમાં મૂક્યા છે.
યાદ ક્યારે કરે ભગવાનને? મુશ્કેલી આવી પડે ને, આવડે છે? ભગવાનને માણસ યાદ ક્યારે કરે? જ્યારે મુશ્કેલી આવી પડે ત્યારે તને યાદ કરું. જ્યારે મુશ્કેલી આવી પડે હે હરી, ત્યારે તને યાદ કરું. સુખમાં હું વિસરું તને, દુઃખોમાં હું યાદ કરું. સુખમાં હું વિસરું તને, દુઃખમાં હું યાદ કરું. મૂડી હોય જ્યારે બે પૈસાની, મૂડી હોય જ્યારે ઘડીક બે ઘડીક કહી જાઓ. પૈસાની, બની જાઉં ત્યારે બહુ અભિમાની, બની જાઉં ત્યારે બહુ અભિમાની. જ્યારે ખાવાના ફાફા પડે ત્યારે તને યાદ કરું. જ્યારે ખાવાના ફાફા પડે ત્યારે તને યાદ કરું. હે મુશ્કેલી આવી પડે ત્યારે તને યાદ કરું. જ્યારે મુશ્કેલી આવી પડે ત્યારે તને યાદ કરું. યૌવન જ્યારે અંગમાં છલકે, યૌવન જ્યારે અંગમાં છલકે, પાપો કરતા મુખડું મલકે, પાપો કરતા મુખડું મલકે. જ્યારે કાયામાં પીડા પડે ત્યારે તને યાદ કરો. જ્યારે મુશ્કેલી આવી પડે ત્યારે તને યાદ કરું. જ્યારે મુશ્કેલી આવી પડે ત્યારે તને યાદ કરું. ભગવાન સમજી ગયા કે મેં ભોજન માગીને આ લોકોને મુશ્કેલીમાં મૂક્યા. અને અંતર્યામી ઓલા પતિ પત્ની હજુ રસોડામાં વિચાર કરતા હતા ત્યાં તો ભગવાન દોડતા દોડતા આવ્યા. ઓલું પાટી ઉઠાયું, એમાંથી ભાજીના પાન. વિદુરજી ઉભારો ઉભારો કહેતા રહ્યા. ભગવાન ભાજીના પાન આરોગવા માંડ્યા. વાલો પ્રેમને વશ થયો રાજી, એને ખાધી વિદુરની ભાજી. વલ્લભ વ્યાસ લખે છે, ઓ પ્રભુજી ખાધી વિદુર ઘેરે ભાજી. ઓ પ્રભુજી ખાધી વિદુર ઘેર ભાજી. કેળાની છાલમાં રાજી રે ભાવના છો ભૂખ્યા. તમે પ્રેમનો પ્રસાદ લેજો રે, એ ભાવના છો ભૂખ્યા. તમે દાસને દર્શન દેજો રે, ભાવના છો ભૂખ્યા. ઓ પ્રભુજી ખાધી વિદુર ઘેર ભાજી. ઓ પ્રભુજી ખાધી વિદુર ઘેર ભાજી. કેળાની છાલમાં રાજી રે, હવે ભાવના છો ભૂખ્યા. તમે દાસને દર્શન દેજો રે, ભાવના છો ભૂખ્યા. ભગવાન વિદુરની ભાજી આરોગવા માંડ્યા. અને વિદુર અને વિદુર પત્ની હાથ જોડીને ઉભા રહી ગયા. હે જગતના નાથ, હે દયાળુ, ભાવ વિભોર બનીને બંને પતિ પત્ની ભગવાનની આગળ પ્રાર્થના કરે છે. અને આવો આપણે પણ આજની સંપૂર્ણ કથાને અહીંયા વિરામ આપવાની છે. બપોર પછી કથાનું સત્ર નથી.
બારોટ દેવતાઓ આવ્યા છે. બપોર પછીનો જે કાર્યક્રમ છે આવતીકાલથી પાછું રેગ્યુલર સવાર અને બપોરનું સત્ર રહેશે, પણ આજના દિવસ પૂરતું બપોર પછી કથાને વિરામ છે. કાલે ફરીથી મળીશું, પણ એ પહેલાં આરતીની તૈયારી થાય. આચાર્ય શ્રી અશ્વિનભાઈ પંડ્યાજી આરતીની તૈયારી કરે એ પહેલાં 2 મિનિટ માટે ભગવાનને યાદ કરી લઈએ. પ્રભુ તુજે મિલને કા સત્ય સંગ બહાના હે. પ્રભુ તુજે मिलने का હરિ બોલ. सत्संग ही बहाना है. शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है. श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है. राधे राधे गाऊं मैं शाम शाम गाऊं. हरे राधे राधे गाऊं मैं श्याम श्याम गाऊं मैं. राधे राधे गाऊं मैं शाम शाम गाऊं. हरे राधे राधे गाऊं मैं श्याम श्याम गाऊं मैं. वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है. वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है. प्रभु तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है. प्रभु तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है. शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है. श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है. राधे राधे गाऊं मैं श्याम श्याम गाऊं मैं. हरे राधे राधे गाऊं मैं श्याम श्याम गाऊं मैं. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. આજની કથાને ભગવાનના ચરણોમાં અર્પિત કરીએ. કાલે સવારે 9:30 વાગ્યા પછી ફરીથી કથા પ્રવાહમાં મળીશું. ભાવ અને પ્રેમથી જય જયકાર કરો. બાલકૃષ્ણ ભગવાન की जय. શ્રી ગોવર્ધન नाथ की जय. गिरिराज धारण की जय. द्वारिकाधीश ईश की जय. रामचंद्र भगवान भगवान की जय. बजरंगदास बाबा की जय. सोमनाथ महादेव महादेव की जय. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण. यदुनंदन की नंदनंदन श्री
राधावर की नंदनंदन श्री राधावर की मैं तो आरती उतारूं यदुनंदन की मैं तो आरती उतारूं यदुनंदन की आरती नारद के मन भावे आरती नारद के मन भावे भागवत कथा नित सुख जी गावे 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 मैं तो आरती उतारूं यदुनंदन की मैं तो आरती उतारूं यदुनंदन की हर कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हर सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सर्वं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि सर्वं भवानी सहितं नमामि मैं तो आरती उतारूं यदुनंदन की मैं तो आरती उतारूं यदुनंदन की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते देवताभिवन्दनम् देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं बपोर